टॉपिक सीखा अपना पोटेंशियल अप्राइजल। पोटेंशियल होंदी किसी बंदे दी कैपेबिलिटीज ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣਾਇਆ ਲਵੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਇਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਬਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। दूसरा फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो मैनेजमेंट थोड़े बिहेवियर अकॉर्डिंग थोड़ा फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ले सकती है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के किसी प्रकार की गेम्स खिलाई जान, काम के रिगार्डिंग कोई गेम्स कराई जान तो उसके ऊपर भी थोड़ा पोटेंशियल अप्राइजल करे जा सकते हैं। लास्ट है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। परफॉर्मेंस जिस तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस करते चले जाओगे उन्हें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड या फिर थोड़ा रिवॉर्ड तुम देते चले जाएंगे तो तुम पोटेंशियल अप्राइजल्स होंगे चले जाओगे। पोटेंशियल अप्राइजल की प्रोसैस की है? सब तो पहले तो कहता किसी बंदे का जो रोल है वो डिस्क्रिप्शन करो, बंदे ने कंपनी की काम कर रहा है उसकी अथॉरिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्लियर होनी चाहिए ने। दूसरा रेटिंग मैकेनिज्म। रेटिंग मैकेनिज्म मीन्स जो रेटिंग होगी वो किस प्रकार की होगी, सुपरवाइजर रेटिंग होगी, फिर साइकोलॉजिकल बेस होगी, गेम्स होंगे या फिर परफॉर्मेंस बेस से होगी, वो पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। थर्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम। कंपनी का जो सिस्टम है ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। इंपोर्टेंस की होगा पोटेंशियल अप्राइजल का? एक तक इवैल्यूएशन ऑफ कैपेबिलिटी, हर एक पर्सन की कैपेबिलिटी बारे सानू नॉलेज हो जाएगी। सक्सेशन प्लानिंग, जो सानू किसी बंदे की कैपेबिलिटी प्लस क्वालिटी बारे पता लग जाऊगा तो असं उन्होंने कंपनी की सक्सैसफुल लाइफ के फिर प्लानिंग के यूज कर सकते हैं। कैरियर डिवेलपमेंट, जो भी इंप्लॉइज थोड़े को बेस्ट होंगे तो कैरियर डिवेलपमेंट भी इसी तरीके करवाया जा सकता है। मोटिवेट इंप्लॉइज, इंप्लॉइज को मोटिवेट भी तुम कर सकते हो ताकि वो कंपनी के जॉब बार बार लीव करके ना जान। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, जिस प्रकार की ट्रेनिंग की लोड है सिर्फ वही ट्रेनिंग देती जाएंगे जो तुम की क्वालिटी में चेक कर लो। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कंपनी के जो गोल्स होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे वो इजिली बेस अचीव हो जाएंगे। उस तो बाद लिखा उन्होंने एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज फॉर द इंडिविजुअल्स। एडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन का होगा सब तो पहले तो अलग अलग लैवल के बंदे की बिहेव ने या फिर की क्वालिटीज ने वो थोड़े को चेक हो जाएगी। कंपनी के फ्यूचर्स जो वैकेंसीज होंगे वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जो भी कंपनी के टारगेट होंगे इजिली बस अचीव हो जाएंगे। कंपनी की लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगी और लेबर रिटेंशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इक्वली बेस से सारे बंदे ट्रीट भी कराया जा सकता है अगर तुम पोटेंशियल अप्राइजल्स प्रॉपर तरीके करते चले जाने। फिर है कि एडवांटेज फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिए होंगे एक तो उन्होंने मोटिवेशन लैवल बना रहूगा, जो उन्होंने अपने पर्सनल गोल होंगे वो इजिली बेस अचीव होते चले जाएंगे। हर एक बंदे अपने पॉजिटिव और वीकनेस पॉइंट्स क्लीयर पता होते चले जाएंगे। हायर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देनी होगी तो बंदा इजिली हाई डिग्री परफॉर्मेंस भी उस टाइम पे दे सकते हैं। लास्ट एक लिखे हेल्प कैरियर प्लानिंग, किसी भी बंदे की पोटेंशियल अप्राइजल्स करी जो भी तो अपना कैरियर प्लान भी इजिली बेस कर सकते हैं। फिर उस तो बाद थोड़े को एक लास्ट टॉपिक ये आता है वो है इंप्लॉय फीडबैक। इंप्लॉय फीडबैक की होंगे जो थोड़ी कंपनी के सुपरवाइजर्स रिपोर्ट हो गई या फिर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो गई जो इंप्लॉयज ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किस प्रकार की फीडबैक दी जाती है? 3 प्रकार की है 360 फीडबैक। 360 फीडबैक ਨੂੰ अगर समझना हो तो कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ परफॉर्मेंस किसी एक सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कह सकते, अलग अलग जगह पे जो बंदे काम करवाया जाता
ਜਾਂਦਾ है उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना था 360 दी। हाँ जी वही चल रहा है जो पहले से था। उसके बाद है कंटिन्यू परफॉर्मेंस, जब टाइमली बेस पे परफॉर्मेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। एक टाइम फिक्स कर लिया, उसके बाद हर एक बंदे को उसकी रिपोर्ट देना, उसको हम टाइमली या फिर रिपोर्ट भी बोल सकते हैं या फिर कंटिन्यू फीडबैक भी बोल सकते हैं। एक आती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब होगी जब बंदे को कोई टास्क दिया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फिर एक टॉपिक हमारे पास है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग वो प्रोसेस है जो किसी भी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ EMPLOYEE ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ EMPLOYEE ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। दूसरा डिसिप्लिनरी काउंसलिंग, अगर कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ EMPLOYEES ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग होगा कि हर एक बंदे पर्सनल इशूज, कई बार बहुत सारे इधर प्रॉब्लम्स होंगे ने कि बंदा जिन्हें करके कंपनी प्रॉपर अपनी रिपोर्ट या फिर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो इशूज भी समझ के कोशिश करी जाती कि उन्होंने भी दूर करवाया जाए। लास्ट एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर कंपनी में किसी प्रकार का किसी बंदे कोई स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस में दूर करने लिए भी काउंसलिंग करी जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करवाना। उस तो बाद है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जी कितने प्रकार हो सकती है, 3 प्रकार। सब तो पहले डायरेक्ट काउंसलिंग, फेस टू फेस पर्सन ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ 11th ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ EMPLOYEES ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨ ਐਸੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ EMPLOYEES ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEES ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਫॉर्म ऑफ EMPLOYEE बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट EMPLOYEES। EMPLOYEE ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ EMPLOYEE ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਲੂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ क्वेश्चन की होंगे, ਉਹਦਾ इंटरव्यू किस तरह से सेटअप करा जाऊगा, अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੌਬ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੈਲਰੀ ਸਰਵੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਫੀਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਫੀਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ, EMPLOYEES ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਲੇਬਰਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਵੇਜਿਸ ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। यूनियन इन्फ्लुएंस ऑन कंपनसेशन डिसीजन। जो कंपनसेशन का डिसीजन रखे जाते हैं यूनियन भी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਐਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ EMPLOYEES ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੇਣਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲ ਤੇ ਜੋ ਰਿਵਾਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ EMPLOYEES ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ EMPLOYEES। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੋਕਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एडिक्वेट का मतलब की है मिनिमल गवर्नमेंट यूनियन और मैनेजरियल लेवल शुड बी मीट। कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमल गवर्नेंस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਆਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। दूसरा इक्विटेबल, ऑलवेज कोशिश करो कि कंपनी ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਪੇਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਫਰਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਏ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸੈਸਿਵ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਵੇਸ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਕਿਉਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਵਾਜ ਹੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਟੂ ਦੀ EMPLOYEES, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ EMPLOYEE ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ
फील हो कि हाँ रीजनेबल बेस से एक्चुअल जो बेनिफिट मिले हो सही है। इंसेंटिव प्रोवाइडिंग ऑलवेज ਜਦੋਂ ਵੀ EMPLOYE ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ EMPLOYE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਜਨਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਥਿਊਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ, ਵੇਜ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੇਜ ਡਿਟਰਮਾਈਨ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਜਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪਲਾਈ ਬੇਸ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਵੇਜਿਸ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਵੇਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ EMPLOYEES ਕੈਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਫਰਮਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਥਿਊਰੀ, ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਜਿਸ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ EMPLOYE ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ EMPLOYE ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਵੇਜਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੀ ਵੇਜ ਫੰਡ ਥਿਊਰੀ। ਵੇਜ ਫੰਡ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਜ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਸ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੇ, ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰੀ। ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਮਰਸ ਬੇਸ ਕਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੇਜਸ ਦਾ ਰੂਲ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੇਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੇਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਲਕਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਅਰਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਵਰਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੇਜ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਐਡ ਆਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਕਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, PF ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ESI ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੋਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ESI ਹੋ ਗਿਆ, EMPLOYE ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ EMPLOYEES, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੈਂਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ EMPLOYE ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ
ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਨਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਨਸ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। 올ਡ ਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 올ਡ ਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈ ਪਲਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੈਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਅ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਅ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਡ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਇੰਪਲੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣ। ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ, ਇੰਪਲੋਈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮੀਲ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨੀਡ ਫॉर ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾਲ, ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਵੀ ਡੀਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਗੋਲਸ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੈਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਪਲੋਈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇਗਾ ਵੇਜਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੇਜਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੇਜਿਸ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਸੈਲਰੀ, ਐਨੀ ਪਰਕੁਇਸਟ, ਐਨੀ ਗਿਫਟ, ਐਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੇਜਿਸ ਇੱਕ ਰੈਮੂਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ।
टर्म्स रिलेटेड टू द वेजेस, वेजेस करना किस टर्म से मिलती है। सब तो पहला स्टेचुरी मिनिमम वेजेस, कंपनी ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇजेस ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਟੇਚੁਰੀ ਵੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇजेस, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ पे, पीएफ, ESI, हाउसिंग फैसिलिटीज या फिर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, वो सारा पैसा ऐड हो जाता है। जब सारी चीज़ें लग करके कुछ पैसा लग तो बचता है, उसे बेसिक पे कह सकते हैं। एग्जांपल मैं कहूँ इस तरह होती थोड़ी सैलरी बेसिक पे, फिर उसके बाद HRA, ट्रैवलिंग अलाउंस। बेसिक पे मान लो वो भी है 4500, HRA थानू मिल रहे 1000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव थानू मिल रहे। टोटल थोड़ी सैलरी जी होंगी है 6000 एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन जी बेसिक पे होंगी है वो 4500। कुछ कंपनी इदा होंगी है कि जी थोड़ा फैसिलिटीज ने, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो तो उन्होंने रेट रखा होता है इतने % है, लेकिन आपको बहुत सारी डिफेंस सर्विसेज में मिलती है, कैंटीन सर्विसेज में मिलती है, काफी प्रकार की सर्विसेज मिलते हैं। कुछ मैं वो क्या बता रहा हूँ, सभी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि सभी कंपनी यहाँ पर हाई स्केल में तो है नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली हमारे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। जब अच्छी इंडस्ट्रीज लगे, अभी कुछ लगने, एक टाटा स्टील का प्लांट लगने वाला है, अभी लग रहा है, शायद लुधियाना में लगना है, आने वाले कुछ टाइम में स्टार्ट भी हो जाएगा। वहां पर अप्लाई कर देना, आपको एक से लेकर अच्छी सारी सर्विसेज मिलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि सभी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो बड़ी कंपनी लगी तो वहाँ पर फैसिलिटीज मिलेंगी। जब आप काम कर रहे हो छोटी सर्विस कंपनी में, तो वो सारे बेनिफिट नहीं भी दे सकते, उनमें से कुछ बेनिफिट देते हैं। एक दो बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, या PF ESI आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ देंगे। देती हैं तो पता एम्प्लॉय का, जैसे कि एम्प्लॉय दोनों का कट होना चाहिए, तो वो जैसे हमारी सैलरी से दोनों का कट करेंगे, अपना नहीं कट करेंगे। ऐसा नहीं होता कभी, होता नहीं है। हाँ जी, मैं वही तो बता रहा हूँ। उसके बाद अभी फ्रिंज बेनिफिट में हम पढ़ रहे थे, सॉरी वेजेस पढ़ रहे थे। वेजेस में हमारे पास मिनिमम वेजेस, कम से कम कंपनी में इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जब भी सेटअप कर देती है, फेयर वेजेस जितना आपने कंपनी में काम किया उसके अकॉर्डिंग आपने, जैसे मैं पर पीस या पर डे के अकॉर्डिंग जैसे काम कर रहे हैं, एक दिन के इतने पैसे हैं, उसको फेयर वेजेस बोलते हैं। लिविंग वेजेस, कम से कम रहने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, उसको हम बोलते हैं लिविंग वेजेस पे। हमारी जो डेली लाइफ की जो सिचुएशंस हैं या डेली लाइफ में हमें इतना पैसा चाहिए, उनको हम लिविंग वेजेस बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस। वेजेस कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले टाइम वेज, जब आपको टाइम के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, मींस मंथली बेस पे पैसे मिलते हैं, उसको टाइम वेजेस बोल सकते हैं। पीस रेट सिस्टम, कंपनी में जितने पीस आप बनाओगे पर पीस के अकॉर्डिंग आपके कितने पैसे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल वैल्यू होगी आपको पर डे भी मिल सकती है या फिर पर मंथ बेस पे भी मिल जाती है। वैसे तो ऐसे अगर पर पीस होगा तो पर डे में भी पेमेंट मिलती चली जाती है। वेज इंसेंटिव प्लान, वेज इंसेंटिव प्लान क्या होगा? आपको वेजेस तो मिल रही हैं, तो साथ में जो इंसेंटिव वाले पैसे हैं वो भी आपको मिलते चले जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेज इंसेंटिव प्लान। फिर जाता है हमारे पास वेज डिफरेंशियल्स। वेज में क्या था, कई बार क्या था डिफरेंसेस या फिर डिस्पैरिटीज दिखाते हैं, बहुत सारे प्रकार के डिफरेंसेस आते हैं। कौन से? एक तो पहले ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, जैसे जैसे आपकी स्किल्स आपकी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरीज होती हैं, अलग अलग वेजेस होती हैं, मोस्टली सब कंपनी में चलता है। अलग अलग स्किल्स अलग अलग एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी कंपनी में बनती हैं, ये चलता ही चलता है। दूसरा इंटरफर्म डिफरेंशियल। इंटरफर्म डिफरेंशियल का मतलब हो गया कि सेम एरिया में लोग काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही कंपनी में अलग अलग काम है, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबका अलग अलग काम होता है। मान लो एक ऑपरेटर किसी मशीन के ऊपर लगा हुआ, उसकी सैलरी 10,000 है, किसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कोई ऑपरेटर है, उसकी सैलरी 11,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। एज पर रिक्वायरमेंट कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी सैलरी इस तरह से सेटअप करती है। थर्ड फिर हमारे पास आता है इंटर एरिया और रीजनल डिफरेंशियल्स। कई बार एरिया के अकॉर्डिंग भी सैलरी में डिफरेंसेस होते हैं। आप पंजाब में काम करोगे तो मिनिमम सैलरी कम से कम 8,085 है। यही काम आप हरियाणा में चले जाइए, थोड़ी बहुत सैलरी इससे डाउन है। उत्तराखंड में चले जाइए, आज के टाइम में भी करंट जो वेज स्ट्रक्चर है वो 6,000 रुपये है, 6,065 मिनिमम सैलरी है, अगर कोई बंदा वहां पर ज्वाइन करता है किसी कंपनी में। उसके बाद इंटर इंडस्ट्री वेज इंडस्ट्री, कई बार इंडस्ट्रीज में भी वेज का सेक्टर होता है। इंडस्ट्रीज हम बोलेंगे कपड़ा उद्योग, लुधियाना में, जलंधर में, अम्बाला में, पटियाला में, अलग अलग जगह पे हैं, तो अलग अलग जगह पे सबका सैलरी अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि सबका एक हिस्सा फिक्स ही होगा। इंटरपर्सनल वेज डिफरेंशियल। इंटरपर्सनल वेज मीन्स एक ही काम करने वाले लोग, जैसे मैं बोलूँ कि बंदा अकाउंट्स का काम करने वाला है, यहाँ पर लुधियाना में सैलरी 10,000 ले रहा है,
ऐसा ही पर्सन दिल्ली में काम कर रहा है तो 20,000 ले रहा है, ऐसा ही पर्सन बेंगलोर में काम कर रहा है तो 30,000 भी ले रहा है, और भी कोई अच्छे एरिया में काम कर रहा है तो 50,000 भी सैलरी ले रहा है। तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन में भी डिफरेंसेस आते हैं। तो ये वेजेस आपको ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ इंसेंटिव। वेजेस में आपकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए जब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है तो उसको हम इंसेंटिव बोल सकते हैं। इंसेंटिव जो प्लान हमारे पास रखे जाते हैं हमेशा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं। कौन कौन से इंसेंटिव आपको मिलेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स आपको प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी किसी प्रकार का आपको बोनस वगैरह मिलता चला जाएगा, कंपनी में कोई प्रॉफिट बढ़ गया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। को पार्टनरशिप, आप किसी कंपनी में को पार्टनरशिप पे बेस में काम चल रहे हैं, सैलरी तो आपको आ ही रही है, तो पार्टनरशिप में भी जो प्रॉफिट आया वो भी आपको मिलेगा। बोनस, लॉन्ग टाइम कंपनी में काम कर रहे हो तो हर साल आपको बोनस जो मिलता है ये भी आपको इंसेंटिव में ही आता है। किसी भी प्रकार का कोई इंसेंटिव, अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है, कोई आपको कंपनी ने फैसिलिटी दे दी, जैसे उनकी मील फैसिलिटीज या फिर उसके अलावा आपका लंच फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, ये सारी कुछ आपकी कमीशंस में ही आती हैं। पे एंड अलाउंस, किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मुआवजे मिले, ट्रैवल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, तो ये भी आपके इंसेंटिव में ही आते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, जब कोई बंदा कंपनी से रिटायर होता है तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, रिटायरमेंट होने पे जो पैसा कंपनी प्रोवाइड करती है उसको भी हम बेनिफिट बोल सकते हैं। इसके अलावा परक्विस्ट होते हैं कि एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट कंपनी जब आपको मिलती है, जैसे एग्जाम्पल बोले कि हाउसिंग फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, ये भी एक तरह की कंपनी कई कुछ एम्प्लॉइज को जो उनके रेयर या टैलेंटेड एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके बाद है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होंगे? सबसे पहले स्टेटस, जब कंपनी में आपकी एक फॉर्मल पोजीशन बन जाती है, लोग आपको अपनी पोजीशन से जाना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव ही होता है। आपने स्टार्ट काम लेबर से किया लेकिन उसके बाद आप लोग कहीं आगे निकल जाते हैं, तो आपका स्टेटस बन जाता है। उसके बाद कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जब आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी इंसेंटिव माना जाता है। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कंपनी में आपका अपनी पहचान बनना, ये भी एक नाम होते हैं, आपके नाम से आप लोग जानते हैं कि वो पर्सन हमारी कंपनी इस तरह से है तो इस तरह से आगे बढ़ा है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट को पॉजिटिवली यूज करके और एम्प्लॉयज को अपने साथ जोड़ना, ये भी आपकी एक तरह की नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में ही आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है कि कंपनी में आपके पॉजिटिव बिहेवियर को देखते हुए, इमोशन को देखते हुए पूरी वर्क टीम को आपके साथ जोड़ना, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ड्राइवर्स कौन से होते हैं? एक तो आपकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, जब आपको अपॉर्चुनिटी देती है डेवलपमेंट की, आपका कम्युनिकेशन चैनल बढ़ाए जाते हैं, मीन्स आपका करियर में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई रिकॉग्निशन देना, आपको कोई ग्रोथ करवाना, कंपनी में आपकी रोल्स क्या है उसकी क्लैरिटी करवाना, आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, प्लस टॉप मैनेजमेंट आपकी सपोर्ट जब करते हैं तो इसको एम्प्लॉय एंगेजमेंट ही बोला जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ के रखना ताकि बंदा छोड़ के न जाए, इसको एम्प्लॉय रिटेंशन बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर इसमें डील किए जाते हैं? सबसे पहले स्किल रिकॉग्निशन, जब किसी बंदे की स्किल को देख लेता है बंदा तो कभी भी उसको जाने के लिए नहीं बोलते हैं। लर्निंग एंड वर्किंग क्लाइमेट, अगर वर्किंग क्लाइमेट जो आपका वातावरण है उसको कोई एम्प्लॉय समझ आता है तो कंपनी कभी भी उस पर्सन को छोड़ती नहीं है, उसको ऑलवेज अपने साथ जोड़ के रखती है। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, जब कोई बंदा के अलग अलग काम एक ही कंपनी में कंप्लीट कर सकता है, कंपनी कभी भी उस एम्प्लॉयज को नहीं छोड़ती, उसको किसी भी कीमत पे चाहे उनको एक्स्ट्रा पे करनी पड़े, चाहे एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने पड़े, तो उनको देके अपने साथ रिटेन रखते हैं। ट्रेनिंग देने के लिए भी कई बार ऐसा पर्सन होता है कि कंपनी काम सीख गया, उसको एज ए ट्रेनर यूज करना तो बंदे को यूज करते हैं, तो उसको कभी भी छोड़ते नहीं। मैं कई बार ऐसा होता है कि बंदे कुछ कंपनी से लीव भी कर जाते हैं या फिर उनको रिटायरमेंट होगी, जब ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी में उसको बुलाया जाएगा, तो इस पर कंपनी हमेशा जोड़ के रखेंगी। या फिर बेनिफिट्स, कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देके, कंपनी सॉरी एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉइज को देके ऑलवेज अपने पास बेस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉइज को रिटेन रखते हैं। ये था आपका टॉपिक जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट का खत्म। 2 टॉपिक आपके रहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो इन दोनों को हम लोग कल कंप्लीट करके आपकी बुक ये खत्म करें। अभी खत्म नहीं है, अभी